दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट राही मैं कनकलूड करांगा यानी कि अंत करांगा अपनी उस सीरीज़ का जिसनों कि आपां कुछ हफ्ते पहला शुरू किया सी, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना तो उस तो पहलां दे कुछ सियासी माहौल जो कि पंजाब विच बिल्डअप होया उस कारण सानू इस सीरीज़ नूं विच रोकना पिया, तोड़ना पिया सी। उस लिए अब मैं खेमा दा याचक हाँ क्योंकि 5 पार्ट जिहड़े हैगे ने इस सीरीज़ दे जिस विच कि आपां गल पंजाबी होमलैंड तो शुरू करके पंजाबी सूबा मूवमेंट की कीती, पंजाब के इलाकों उत्ते उसके अख्तियारां की लड़ाई, पंजाब के दरियावां के पानी ते उस दे विच होर गुआढ़ी नॉन रैपेरियन सूबों की हिस्सेदारी, ये तमाम वो कंटेंशियस इशू सन जिन्होंने आपां अलग अलग 5 रिपोर्टों के विच डिस्कस कर चुके हैं। असीं वेख्या भी पंजाबी सूबा मूवमेंट की कल्मीनेशन या उसकी चरम वेख्या गया 1966 के उस रीऑर्गेनाइजेशन के विच जिस तहत कि पंजाब का अज दिसण वाला पंजाब जिहड़ा मॉडर्न पंजाब है वो होंद विच आया। लेकिन इस दौरान इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दे विच ऐसे बीज बोते गए सन उस वितकरे दे जो कि पंजाब दे नाल पंजाबियों दे नाल होया, जिस तहत कि पंजाबी बोलते इलाकों ते पंजाब के दरियावां के पानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब के हिस्से नहीं आ पाया। इस गलबात को लैके एक लंबा चौड़ा जिहड़ा संघर्ष सी वो दोबारा शुरू हो चुका सी। मैं बीती रिपोर्ट के जिक्र किया 1966 तो लैके 1972 के हालातों का, जिस दौरान की बहुत वड्डे पद्धर की एक सियासी इंस्टेबिलिटी वेखण विच मिली पंजाब दे विच। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तमाम कोशिशें कीतियां भी पंजाब दे विच चुन के आई हुई अकाली सरकारां नूं टिकन ना दिता जाए। कुछ लालची जिहड़े अकाली लीडर सन उन्हां नूं नाल रला लड़ा के ये जिहड़ियां सरकारां अकाली दल दीयां बणियां 1966 तो बाद उन्हां नूं कई मौकों पर घेरिया गया। लै दे के राष्ट्रपति शासन लगद्या 1972 विच हालात ये आ चुके सन भी कांग्रेस की ही सरकार नूं पंजाब दे विच वापस आना पाया, जो कि 5 साल बहुत स्टेबल होके रही। ज्ञानी जैल सिंह की सरकार 5 साल अपना पूरा टर्म उसने पूरा किया। एक गलबात आप कर चुके हैं, लेकिन पंजाब के अख्तियारां दा, पंजाब के हकूकों की जिहड़ी लड़ाई सी जो कि एक लंबी चौड़ी लड़ाई सी, कई दहाकिਆਂ का संघर्ष देख चुकी सी, वो फिरकू रंगत किवें लैगी इस उत्ते चिंता मैं अपनी आखिरी रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट के भी जाहिर की सी। लेकिन 1972 तो लैके 1982 के ये 10 साल इन्होंने बहुत नेड़ता नाल देखना तो स्टडी करना पैना है। 4 अगस्त 1982 को धर्म युद्ध मोर्चा शुरू होंदा है जिसकी आप गल अज की इस रिपोर्ट में कर रहे हैं करांगे। लेकिन इस तो 10 साल पहला काफ़ी महत्वपूर्ण सन। पंजाब दे विच एक बहुत क्रिटिकल दहाके वांज इस 1972 ते 82 दे विच दे समय नूं वेख्या जा सकता है। एक पासे तां केंद्र दे विच ते पंजाब दे विच कांग्रेस दीयां सरकारां सन, ज्ञानी जैल सिंह मुख मंत्री सन, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर सन। उही दौर से जदों कि एमरजेंसी भी डिकलेयर हुई 75 तो 77 तक 19 महीने एमरजेंसी रही तो पंजाब विचों सब तो ज़्यादा मुखालफत ते रेजिस्टेंस जिहड़ी इंदिरा गांधी नूं पंजाब दे विच ही नहीं बल्कि मैं कहांगा देश दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ी रेजिस्टेंस एमरजेंसी दे उन्हां उस काले दौर दे विच इंदिरा गांधी सरकार नूं भोगण नूं मिली वो सी पंजाब दे विचों अकाली दल, जिन्हां ने कि अकाल तख्त तो जत्थे लजा के पूरे देश दे विच एक जिहड़ी ऑलरेडी मूवमेंट चलती पई सी एमरजेंसी ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ इंदिरा गांधी के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ उसनों एक नवीं तार देती सी। इंदिरा गांधी ने तमाम कोशिशां भी इन्हां सालों दौरान कीतियां अंदर खाते अकालियां दे नाल एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जथेदार संतोख सिंह दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान का मैं जिक्र पहला किया है। इस तो इलावा होर बहुत से लीडर सन, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे होरां दा भी मैं जिक्र पहला किया सी, जिन्हां दे जरिए कोशिशां रहियां भी गुरचरण सिंह टौड़ा या अकाली दल की लीडरशिप SGPC की लीडरशिप के नाल मिल के इंदिरा गांधी अकालियां नूं ठंडा कर ले, लेकिन ये हो नहीं पाया। 19 महीनों के दौरान तकरीबन 60,000 के आसपास अकाली जिहड़े मरजीवड़े सन, वॉलंटियर सन, उन्होंने गिरफ्तारियां दित्तियां, जेलां भरियां। पूरे देश के जिहड़ा विरोध हो रहा सी उस विच सब तो वड्डा हिस्सा एमरजेंसी के खिलाफ इस जिहड़ी बगावत सी कह लो या एमरजेंसी के खिलाफ जिहड़ी लामबंदी सी उसका सब तो वड्डा हिस्सा पंजाब दे विचों गया। लेकिन इसे दौर दे विच एक ऐसा होर कॉन्सैप्ट या एक ऐसा होर फिनोमिनन शुरू हो चुका सी जो कि पंजाब लिए बहुत खतरनाक होने वाला सी, ते इसी ने आने वाले सालों के विच फिरकूवाद दे वो बीज बोने सी जो कि 1978 तो बाद 1980 तो बाद होर भी ज़्यादा घातक होंदे चले गए पंजाब लिए, पंजाब के अमनो अमान लिए, पंजाब के फिरकू माहौल लिए। एक गलबात सी निरंकारी समाज की। आप पहला 2 रिपोर्टां मैं ऑलरेडी इस चैनल पर पा चुका हाँ। निरंकारी समाज या निरंकारी जिहड़ा सैक्ट है उसके मुखी नूं किवें चुक्या गया। इंदिरा गांधी ते ज्ञानी जैल सिंह वालों कांग्रेस की सरकार वालों एक गिणी मिथी साजिश कह लीए या गिणी मिथी इनू व्योंतबंदी प्लैनिंग कह लीए, जिसके तहत कि यह प्लान किया गया कि निरंकारी मुखी बाबा गुरबचन सिंह उन्होंने लगातार चुक्या जाए, उन्होंने प्रमोट किया जाए। इसी तहत उन्होंने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट तक दिते गए। उन्होंने जिहड़े समागम सन विदेशों में होने वाले उन्होंने कई ज़्यादा फैसिलिटीज़ या कई किस्म के जिहड़ी
ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੰਦਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸੀ 1976 ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ HS ਚੀਨਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਆਪਣੇ DC ਆਫਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ DC ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਮੋਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਉਭਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 13 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ 1947 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ 1951 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1980 ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਵਿਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, FIR ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 13 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੈਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਡੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਗੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1981 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਝੜਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਕਿਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਰਸਾਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜਗਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ
ਕਾਫੀ ਕੌੜੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਸਤੰਬਰ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣੀ ਚੌਕ ਮਹਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਠਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀਬੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 80, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਮਸੌਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰ ਪਕੜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੌਰਚਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 4 1982 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀਵੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 1982 ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ 30,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ, ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੋਕੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ DIG ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DIG ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ DIG ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ DIG ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਸੀ। ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 1982-83 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਢਿਲਵਾਂ ਕਾਂਡ 1983 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DIG ਅਟਵਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੈਚੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ, ਇੱਕ ਆਕੜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 1984 ਜੂਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਆਪਸੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਦੰਗਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਇਰਲ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵੇਖਿਆ 1984 ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਰਮੈਲਸੀ 1995-96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, DIG ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਢਿਲਵਾਂ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਿਟਲਿਸਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਖੀਏ ਵੀ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖਿਆਨ ਪਲਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।